ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पंचम खंड पृष्ठ 107। बुद्धदेव यही कथा अति सुंदर अस्पष्ट भाव में कहिसंती। समस्त जगतटा क्षणिक सुतरां दुखमय। यही दुखर कारण होउछि कामना। सेथिपाई से कामना त्याग करने को कहिसंती। अवधूत मध्य पिंगलार दृष्टांत देई कहिसंती कामना त्याग कले ही सुखी हेब, किंतु 2 दिन भगवान का नाम कले कामना जीव नाही। ताहा सहित संग्राम करने को हेब। महिषासुरर सर्वरूप को संहार करी ताहार बीज को दग्ध करने को हेब। तेबे कामना आउ मनरे अंकुरित हेब नाही। से युद्ध जेते भी कठिन हो सेथिरे भयरे पश्चात्पद हेले चलिब नाही। यही कथाटी विशेष भाव में मन रखा हेब। स्वामीजी कहिसंती तांकर शांति होई नाही। यही सामान्य कथाटी जे केते भयंकर ताहा से ही बुझिसंती, अन्य केही नुहे। से गाउथिले दरद न जाने केही इत्यादि। जनकर मनर दरद दुख व्यथा अन्य जने से पर्यंत जानिब नाही जे पर्यंत ताहा निकटरे ताहा प्रकट न होइछि। एवं जेतेबेले प्रकट हेब अनुभव हेब सेतेबेले बुझाजिब वर्तमान व्याकुलता आसिछि, एबे अरुणोदय हेब। सेतेबेले ही मनुष्यर सत्यर सम्मुखीन हेबा पई साहस हेब, योग्यता हेब। ताहा पूर्वरु हेब नाही। आमर जने साधु बंधुଙ୍କ कथा मने पडुछि। से प्रतिभावान छात्र थिले एवं डाक्तरी परीक्षा रे स्वर्ण पदक लाभ करथिले। पर चिकित्सा छाड़ी तपस्या करने को गले। सारा जीवन कठोर साधना करी जीवनर शेष में कहते लोके कहते लेखापढ़ा जी परिश्रम करने को हुए सेतिकी गले भगवान लाभ हुए, किंतु लेखापढ़ा जो परिश्रम करिछि भगवान लाभ पाई ताहा ठारू अनेक गुण बेसी परिश्रम करिछि ताहा सत्ते भगवान लाभ हैला नाही। यही व्यथा किए बुझिब? यही मर्मांतिक वेदना तांग साधनार शेष अवस्था। सुतरां आमे जेतेबेले साधना करिया को जाऊ थरे दुई थर अल्प भगवान का नाम करिया परे कहू एबे मध्य शांति हैला नाही। यह जे केते बड़ विवेकहीन कथा ताहा ई साधुंक दृष्टांतरू बुझा जाए। से आम मानंक अंतरंग थिले बोली तांकर समस्त जीवन मु जाने। केते कठोर साधना केते तीव्र वैराग्य तांकर थिला, अथच शेष काल रे एही कथा कहउछंती। देह जीर्ण शीर्ण रोगग्रस्त मृत्युर सम्मुखीन सेतेबेले मध्य मनरे एही व्याकुलता। आमे जानू एहार किछि हेले मध्य वृथा हुए नाही। ठाकुर मध्य कहिसंती दिने हेले जदि भगवान को पई अश्रुपात करिथाओ ताहेले जानिब जे ताहा व्यर्थ हेब नाही। किंतु केते निदारुण हताशा मध्यरे जीवाको हुए ताहा अकल्पनीय। आमे माने अल्प किछि करिवा मात्रे भाबू किछि हेउ नाही। केही केही कहंती 2 वर्ष हेब दीक्षा नैछि किंतु किछि हेला नाही। जेपरि किछि हेबाटा हाथ मुठारे कौनसी अलौकिक उपाय आसीजिब, कौनसी भेड़िकी होइजिब। भेड़िकी बा अलौकिक किछि नाही। अनंत काल धरी संग्राम करिया पई प्रस्तुति नहीं एही मार्ग रे पाद बढ़ाइବାକୁ हेब। भल करी ଏହା हृदयंगम କରିବାକୁ हेब। अनेके मने करती दीक्षार किछि गड़माड़ होइछि, मंत्रर किछि भूल अछि, किंतु सेमाने असल कथा बुझंती नाही। त्रुटि सेठारे नाही। त्रुटि होछि आम मन सहित आमर द्वंद्व आरंभ होई नाही। कौनसी मूर्ति बा आलोक देखिବାକୁ पाइले मने हुए एबे किछि होइछि। एगुड़िक जे अति तुच्छ जिनिस अशेष संग्राम करी एहा ठारू जे अनेक आगे जावाको हेब ताहा बुझंती नाही। केते मरुभूमिर भितर दे जावाको हेब, पिपासार छाती फाटिजिब, गोटे बिंदु जल मध्य मिलिब नाही, ता सत्ते चलिबारु विरत हेले चलिब नाही। साधना को एथिपाई संग्राम कुहाइछि। राम प्रसाद कहिसंती
ଆସମା ସାଧନା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଏକା, କେହି ସାଥୀ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଏଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବାହାରୁ ହୁଏତ କେହି ଥରେ ଅଧେ କିଛି ସୂଚନା କରିଦେଇପାରିବେ, ତାପରେ ଆଉ କେହି ସହାୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏକା ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହିତ ଆଗେଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକକଥା ଅଛି, ସେ ବଡ଼ କଠିନ ଠାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦେଖା ନାହିଁ। ବଡ଼ କଠିନ ସଂଗ୍ରାମ, ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭୟ ପାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପରିଣାମରେ ଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଓ ସାଧକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବସି ରହିଲେ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ସାଧନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବୁଝି ନେବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି କିଛି ହେବ, ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ କଥା ହେଉଛି, ସବୁକିଛି କରି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟର୍ଥତା ବୁଝିବୁ, ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେବ ନାହିଁ, ସାଧନାର ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ହେବ। କିନ୍ତୁ କୃପା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଥମରୁ ଭରସା କରି ବସି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସାଧନା କରିଯିବାକୁ ହେବ। ଶେଷ ପରିଣାମରେ ହୁଏତ ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ପର ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯଦି ଲାଗେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଶାନ୍ତିରାମ ସାଧନା କରୁ କରୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କେବେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବି। ଭଗବାନ ଉତ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେତେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ତଳେ ସେ ସାଧନା କରୁଛି, ସେହି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଯେତେ ପତ୍ର ଅଛି, ସେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ମୋତେ ପାଇବ। ତାହା ଶୁଣି ଶାନ୍ତିରାମ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଦିନ ହେଉ ପଛେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦର୍ଶନ ତ ହେବ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସହି ସେଦିନ ପାଇଁ ଆଗେଇବାକୁ ହେବ। ଏହା କ'ଣ କମ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟର କଥା? ଶାସ୍ତ୍ର ସବରୀର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଉପମା ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ନେଇ ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସାଧନା ସଂଗ୍ରାମର ପରିଣତି। ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ହେବ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଦରକାର ହେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ସାଧନା। ଏଠାରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ କେଦାରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେଦାର ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିମାନ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। କର୍ମ ଉପଲକ୍ଷେ ଢାକାରେ ରହୁଥିବାରୁ ସର୍ବଦା ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କେଦାରଙ୍କ ଏତେ ଭକ୍ତି ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଆଉ ତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଥରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏବେ ତର୍କ କର, ବିଚାର କର, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ହରିନାମରେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ରହି ରହି କ୍ରମଶଃ ଭକ୍ତିଭାବ ସ୍ଫୁରିତ ହେବ। ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ କେଦାରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କେଦାରଙ୍କ ପଦଧୂଳି ନେବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଉଠିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିମାନ ହୋଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ବେଶୀ ଭାଗ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଚାହାନ୍ତି? ଏହି ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଥରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଯୁବକ ଭକ୍ତମାନେ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଯୁବକ ଭକ୍ତମାନେ ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଠାକୁରେ କହିଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଏ ବୋଲି ଏପରି କଥା କହିଲା? ତୁମେମାନେ ମୋତେ ନେଇ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିବ ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବି, ଏଠାରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ। ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଗିରୀଶ ବାବୁ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପରା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛ, ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ? ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ମୁଁ ନିଜେ ନ ବୁଝି କାହାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଲେଖିଛି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ପାଇବ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୋଇନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ମହାସମାଧି ପରେ
ଶ୍ରୀମ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ସେହି ଦିନର ସାଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଗୋଟିଏ 7 ବର୍ଷର ପିଲା ଅଛି। ବର୍ଷେ ହେବ ଗୋଟିଏ 8 ବର୍ଷର ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଠାକୁରେ ସେହି ପୁତ୍ର ସକାକୁଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏକଦା ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ପାଗଳୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି 2ଟି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣୀୟ। ଠାକୁରେ ଗିରିଶଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତର୍କ କରିବାକୁ। ଠାକୁରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ତର୍କ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜିଦି କରି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ କେବଳ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତର୍କ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରି ପରସ୍ପର ଭାବର ବିନିମୟ କରାହେଉଥିଲା, ସେହି ତର୍କରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ସେଥିରେ ନିଜର ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ ଓ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତର୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଦିଧ୍ୟାସିତବ୍ୟ। ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ଭାବରେ କୁହାହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ, ମନନ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି 3ଟି ଉପାୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରବଣ ବ୍ୟତୀତ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନରେ ଧାରଣା ଆସେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯାହା ତତ୍ତ୍ୱ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ ଫୁଟି ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲି ଅଥଚ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମନ୍ତବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମନନ କରିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଯେପରି ଦୂର ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତର୍କ ବା ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ନିଦିଧ୍ୟାସିତବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ସେହି ବିଚାର ସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁରେ ମନକୁ ନିବିଷ୍ଟ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ନିବିଷ୍ଟ କରି ରଖିବା ଉପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଖୁବ୍ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ମନନ ପରେ ହିଁ ନିଦିଧ୍ୟାସନର ପ୍ରୟୋଜନ। କାରଣ ମନରେ ଯେଉଁ ବିପରୀତ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର ସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ, ରଜ୍ଜୁରେ ସର୍ପଭ୍ରମ। ଏହି ଭ୍ରମଜ୍ଞାନ ଦୂର ହୋଇ ରଜ୍ଜୁକୁ ରଜ୍ଜୁ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାପର ସଂସ୍କାରଟା ମନରୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ବିଚାର କରି ରଜ୍ଜୁର ସଂସ୍କାରକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ସାପର ସଂସ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଚାର କରି ଜଣାଗଲା ଏହି ଜଗତଟା ବ୍ରହ୍ମ। ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛି ସବୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ସର୍ବଂ ଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ଏହି ଜଗତଟା ସ୍ଥୂଳ ନଶ୍ୱର। ସୁତରାଂ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମ କିପରି ହେବ, ଏହି ସଂଶୟ ଆସେ। ବିଚାର କରି କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ କ୍ରମଶଃ ଏହି ଜଗତର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଚାଲିଯିବ। ଆତ୍ମାକୁ ଯେ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, ସେହି ସଂସ୍କାର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ପ୍ରଣବଃ ଧନୁଃ ସରଃ ହି ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଲକ୍ଷ୍ୟମୁଚ୍ୟତେ ଅପ୍ରମତ୍ତେନ ବେଧବ୍ୟଂ ସରବତ୍ ତନ୍ମୟଃ ଭବେତ୍। ପ୍ରଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଙ୍କାର ହେଉଛି ଧନୁ, ସ୍ୱର ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଜୀବ ବା ଜୀବାତ୍ମା। ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ତାପରେ ଅପ୍ରମତ୍ତେନ ବେଧବ୍ୟମ୍, ପ୍ରମାଦହୀନ ହୋଇ ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଦ୍ଧ ହେଲେ ହିଁ ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ, ସରବତ୍ ତନ୍ମୟଃ ଭବେତ୍। ଯେପରି ସ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୁନ୍ଥି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ମନକୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲଗାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ତନ୍ମୟତା, ଏହି ଦୃଢ଼ତାର ନାମ
ନିଦିଧ୍ୟାସନ। ଏହିପରି ଧ୍ୟାନ ବା ତତ୍ତ୍ୱରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ନ ପାରିଲେ ବିପରୀତ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ମନେ କରୁ ହଠାତ୍ ଯେପରି ଭେଳିକି ଭଳି ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶନ ହେବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗତବୋଧଟା ଚାଲିଯାଇ ବ୍ରହ୍ମବୋଧ ଆସିଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତବୋଧଟା ଏତେ ଦୃଢ଼ ଯେ ହଜାରେ ବିଚାର କରି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମବୋଧ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ବିପରୀତ ସଂସ୍କାର ଆସି ମନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମରୂପକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲଗାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଦିଧ୍ୟାସନ। ତାହା ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ବିପରୀତ ସଂସ୍କାର କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ମନେ କରୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ହେଲେ ହିଁ ସବୁ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ସେହି ସମାଧିର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ସମାଧିରେ ବାରମ୍ବାର ମନ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଖସି ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ହୁଏ। ଏହାର ନାମ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ। ତୋତାପୁରୀ ଏହି କାରଣରୁ କହିଥିଲେ, ଗଡ଼ୁ ନ ମାଜିଲେ ମଇଳା ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ସାଧନା, ଧ୍ୟାନ, ଭଜନ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର। ଠାକୁରେ ଅବଶ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ସୁନାର ଗଡ଼ୁ ବାରମ୍ବାର ମାଜିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠାକୁରେ କହିଥିଲେ। ତାହାର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସେହି କଥା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନାଦି କରୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ତାହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାର ଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏପରି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଆମେମାନେ ପାଇଛୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି ସେହି ଦିଗରେ ଥିଲା। ବରଂ ଜୋର କରି ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଖସାଇ ଆଣିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବଟି ଆସିବା ମୂଳରେ ଥିଲା ପୂର୍ବର ସେହି ଅଭ୍ୟାସ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।